السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 1 سے لے کر 3 تک۔ الحمد تمام تعریفیں، للہ اللہ ہی کے لیے ہیں، ربی جو پالنے والا ہے، العالمین سارے جہانوں کا، الرحمن بہت مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے، مالکی مالک ہے، یوم الدین روز جزا کا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الفاتحہ قرآن پاک کی پہلی سورت ہے۔ فاتحہ کا مطلب ہے کھولنے والی۔ الحمدللہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر اس کو سمجھ کے پڑھیں گے تو یہ بھی ہمارے دلوں کو کھول دے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد تمام تعریف، تمام شکر کس کے لیے؟ للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ رب ہے کس کا؟ تمام جہانوں کا۔ ہمیں تو صرف ایک سمندر جہان نظر آتا ہے اور ایک زمین نظر آتی ہے، ہمیں کیا پتہ کہ اللہ تعالیٰ نے اور کتنے جہان پیدا کیے ہوئے ہیں، اور ان سارے جہانوں کا پالنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کو کیوں رب کہا گیا ہے؟ رب کا مطلب ہے پیدا کرنے کے بعد چھوڑ نہیں دیا، حتیٰ کہ پیدا کرنے کے بعد تربیت، خبر گیری، ہر طرح کی اپنی مخلوق کا خیال رکھا ہے۔ تو شکر کرنا کیوں ہے؟ شکر اس لیے کرنا ہے کہ اس رب العالمین نے ہمیں چھوڑ نہیں دیا پیدا کر کے، ہماری نگہبانی کی، ہمارے لیے دنیا میں نعمتیں پیدا کی، آسمان، زمین، سورج، چاند، ہر قسم کی نباتات اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے پیدا کی؟ انسان کے لیے پیدا کی۔ تو پھر ہر طرح کا شکر کس کے لیے؟ ہر طرح کی تعریف کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ دیکھیں جب ہم دل سے کرتے ہیں یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تمام جو تعریفیں ہیں وہ تیری ہیں، تو اللہ خوش نہیں ہوں گے؟ تو یاد رکھیے گا، ہم جب تسبیحات کرتے ہیں تو بس ہم الحمدللہ کی تسبیح کرتے جاتے ہیں، لیکن کبھی دل میں یہ نہیں سوچتے کہ ہم شکر کس چیز کا کر رہے ہیں، کس چیز کی وجہ سے ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ ہمارے دماغ میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اب جب بھی شکر کرنا ہے اللہ کا، جب بھی تعریف کرنی ہے اللہ کا، تو کوئی نہ کوئی نعمت اپنے دماغ میں آپ نے رکھنی ہے کہ ہم اس نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں، ہم اس نعمت کے شکرانے کے طور پہ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن پاک کی پہلی سورت، قرآن پاک کی پہلی آیت، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہر طرح کی تعریف، ہر طرح کا شکر کس کے لیے ہے؟ رب العالمین کے لیے ہے، اس رب کے لیے ہے جس نے انسان کو احسن تقویم پر پیدا کیا، اس کو صحت، اس کو رزق سے مالا مال کر دیا۔ تو نعمتوں کے اعتراف کو کیا کہا جاتا ہے؟ شکر کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر گزار دل دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا دل سے شکر عطا فرمائیں جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہوئی ہیں۔ دیکھیں جب کوئی ہم سے پوچھتا ہے آپ کا کیا حال ہے، تو ہم کتنا دل سے کہتے ہیں الحمدللہ۔ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے صحت سے نوازا ہوا ہے، اللہ نے دنیا جہان کی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے۔ ہم کب شکر ادا نہیں کرتے اللہ کا؟ جب ہم صرف اپنی جو حسرتیں ہیں ان کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، جو تھوڑی سی کمی اللہ نے دے دی ہے اس کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، تو ہماری شکر گزاری کم ہو جاتی ہے۔ شکر گزاری اس وقت ہماری بڑھتی ہے اللہ تعالیٰ نے جس کو کچھ نہیں دیا ہوتا، جب اللہ نے وہ ہمیں دیا ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ 100 میں سے کوئی 90% چیزیں اللہ نے ہمیں ایسی دی ہیں جو اللہ نے کسی اور کو نہیں دی ہوئی۔ 10% ہیں کہ جو کیا ہوتا ہے، تھوڑی سی کمی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی آزمائش میں انسان ہوتا ہے، پھر بھی میرا رب بڑا خوش ہوتا ہے آزمائش کے باوجود جب انسان کہتا ہے الحمدللہ۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے الرحمن الرحیم، رحم کرنے والا، بڑا ہی مہربان، اور کیسا رحم کرنے والا؟ الرحیم، بار بار رحم کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کیسے رحمان ہیں؟ اللہ تعالیٰ ایسے رحم کرنے والے ہیں، کوئی مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، کوئی مومن ہے، کوئی فاسق ہے، سب کے اوپر رحمت کر رہے ہیں۔ کیا؟ سورج، چاند،
बारिश, हर किस्म की नबातात, हर किस्म की नेमत अल्लाह ताला सबको नवाज रहे हैं। अल्लाह ने कभी ये नहीं कहा कि मुसलमानों को सिर्फ मैं दूँ। अल्लाह ताला अपनी नेमतों से सबको नवाज रहे हैं। तो अल्लाह से बढ़ के फिर रहमान कोई हो ही नहीं सकता। और रहीम, एक ही दफ़ा रहमत नहीं कर दी, एक ही दफ़ा दे नहीं दिया, बार बार अल्लाह ताला नवाजते हैं, बार बार अल्लाह ताला रहमत करते हैं। इसलिए फिर कहा जाता है अर्रहमान अल्लाह ताला दुनिया में तमाम इंसानों के लिए है, रहीम अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपने मोमिनीन के ऊपर होंगे, जब अल्लाह ताला उनके गुनाहों को माफ़ करेंगे, जब अल्लाह ताला उनसे दरगुजर करेंगे। तो ये सिर्फ जो है ना, ये अल्लाह ने कुछ अपने बंदों में भी दी हुई है। लेकिन याद रखिएगा कुल्ली सिफ़ात का मालिक कौन है? अल्लाह ताला। जैसे अल्लाह रहम करते हैं वैसा कोई भी नहीं कर सकता रहम। कैसे? हम एक दफ़ा किसी इंसान के पास जाएंगे, उससे कुछ मांगेंगे, वो दे देगा, वो हम पे रहम करेगा, दूसरी दफ़ा रहम करेगा, तीसरी दफ़ा रहम करेगा, चौथी दफ़ा कहेगा बस। लेकिन सिर्फ मेरे रब की ज़ात ऐसी है, इसकी तरफ से बस नहीं होती। वो सिर्फ वो क्या करता है, वो नवाजता ही जाता है, देता ही जाता है, देता ही जाता है। तो जब भी अर्रहमान अर्रहीम दिमाग में आए तो अपने रब को लेके आया करें, अल्लाह की उस नेमतों का शुक्र अदा किया करें कि या अल्लाह तूने हम पे कितनी रहमत की हुई है। उसके बाद कहा जाता है अगली आयत में, मालिकी यौमिद्दीन, मालिकी मालिक है यौम दिन का, अद्दीन रोज़े जज़ा का। अल्लाह ताला कह रहे हैं क़यामत के दिन का मालिक, रोज़े जज़ा के दिन का मालिक कौन है? अल्लाह ताला कहते हैं वो मैं हूँ। तो अल्लाह ने क्यों ये स्पेशल कहा है कि रोज़े जज़ा के दिन का मालिक मैं हूँ? इसलिए अल्लाह ताला ने कहा है कि अल्लाह ताला ने हर काम के लिए फ़रिश्ते मुकर्रर किए हुए हैं। रूह कब्ज़ करने के लिए बारिश के फ़रिश्ते मुकर्रर हैं, वही के फ़रिश्ते मुकर्रर हैं, इंसानों के माल लेके जाने वाले ऊपर फ़रिश्ते मुकर्रर हैं। तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन भी एक फ़रिश्ता मुकर्रर कर देते, हेड मुकर्रर कर देते कि लोगों का हिसाब किताब करो, इसके मुताबिक जहन्नम और जहन्नम में दाखिल कर दो इन्हें। अल्लाह की ये ख़ास रहमत है हमारे ऊपर। अल्लाह ताला ने इस दिन का मामला अपने हाथ में रखा है। अल्लाह ताला ने कहा है कि इस दिन मैं हाकम हूँ, मैं हिसाब लूँगा। कैसे? देखिए फ़रिश्ते ने तो हमारे ज़ाहिरी माल दे के जो हमारे माल नामे में लिखा होना है उसके मुताबिक जन्नत और दोज़ख में हमें डाल देना है। मेरा रब जब अमाल नामे खोलेगा, जब हमारे गुनाह देखेगा, वो तो दिलों के हाल भी जानता है। उसे पता होगा कि किस मजबूरी में गुनाह किया, कौन सा गलबा शहवानी आ गया था, गुनाह कर दिया। तो मेरा रब क्या करेगा? रब होने के नाते दरगुजर कर देगा, हमारे गुनाह माफ़ फरमा देगा। फ़रिश्ता ऐसा नहीं कर सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल जब कंप्यूटराइज पेपर चेक होते हैं तो आपको पता है किसी किस्म का मार्जिन नहीं मिलता, लेकिन जब एक इंसान पेपर चेक करता है तो अगर हमारे पासिंग मार्क नंबरों में से एक नंबर भी कम हो रहा हो तो एक नंबर रियायती दे के हमें पास कर देता है। ये तो इंसान का हाल है, तो हमारे रब का क्या हाल होगा उस दिन, जो रहमान है, रहीम है। तो इसलिए ये अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है कि अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन का अपने हाथ में रखा हुआ है। अल्लाह अपने बंदों पर स्पेशल रहम करेगा क्योंकि वो तो दिलों का हाल जानता है। उसके बाद याद रखिएगा अल्लाह ताला क्या करेंगे क़यामत के दिन? अल्लाह ताला मालिक है, अल्लाह सरगोशी करेंगे। इस हदीस को कहा जाता है अल्लाह की सरगोशी। अल्लाह सरगोशी किन पे करेंगे? अल्लाह उन मोमिनीन के साथ सरगोशी करेंगे जो अल्लाह को पसंद होंगे। अल्लाह ताला क्या करेंगे? अल्लाह उनको सारे इंसानों से छुपा लेंगे, अपने करीब कर लेंगे और फिर उसका मालनामा खोलेंगे, उसको दिखाएंगे। वैसे रूटीन में क्या होता है? रूटीन में यही होगा, तमाम लोगों के नामा माल सब दूसरे लोगों के सामने खुलेंगे। ये जो दुनिया में हम बड़े पाक बने फिरते हैं ना, अंदर गंदगियाँ छुपा के बैठे हुए हैं, ये क़यामत के दिन सारी खुल जानी है। जो चीज़ें लोगों से छुपी हुई हैं वो सब सारी दुनिया के सामने हमारी ज़ाहिर हो जानी है। लोगों को पता चल जाना है कि हमारे अंदर कितने कीने हैं, कदूरते हैं, कौन कौन से गुनाह कबीरा सगीरा हमने लोगों से छुप के किए हुए हैं। एक एक बंदे का सबके सामने मालनामा आना है, तो सोचें कितनी बेइज्जती होगी, क्या उस वक्त दिल पे गुजर रही होगी कि लोगों के सामने हमारे पर्दे खुलेंगे। लेकिन मेरा रब कितना रहीम है, अपने स्पेशल चुने बंदों को उठाएगा उन इज्तिमा में से, उन क़यामत वाले दिन, और उनको अपने करीब कर लेगा, सबसे छुपा लेगा, कहेगा खोल अपना मालनामा। और जब वो अपना मालनामा खोलेगा, उसको गुनाह देखेगा, अल्लाह कहेंगे तूने किए, इकरार करेगा या रब ये मैंने किए, और दिल में सोचेगा अब तो सीधा जहन्नम में जाना है। मेरा रब कहेगा, अल्लाह कहेंगे बंद का बंद मालनामा लेके जन्नत में चला जा। जैसे दुनिया में पर्दा डाल दिया था, आज ऐसे ही मैंने तेरा पर्दा डाल दिया। तो याद रखिएगा ये अल्लाह की सरगोशी को पाने के लिए क्या करना है? कोशिश करनी है, मेहनत करनी है, अल्लाह की राह में जिहाद करना है, अपने नफ्स से जिहाद करना है। तो सबसे जो बड़ा जिहाद है वो क्या है? इस कुरान को पढ़ना,
سب سے بڑا جہاد ہے آج کل اس قرآن کو اپنی زبان سے پڑھنا، سمجھنا، اس کے اوپر عمل کرنا۔ تو اللہ کی سرگوشی پانے کے لیے پھر دعا کریں، اللہ کی رحمتیں پانے کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں اس قرآن والا بنا دے، یا اللہ ہمیں اس کے ساتھ جوڑ دے، یا اللہ اس دن جس دن سب کے اعمال نامے کھلنے ہیں، سب کے پردے سب کے سامنے افشاں ہونے ہیں، یا اللہ اس دن ہمارا پردہ رکھ لینا، سب کی نگاہوں سے جیسے اس دنیا میں پردے رکھے ہوئے تھے، یا اللہ اس دن بھی پردے رکھنا اور ہمیں اپنی سرگوشی کے قابل بنانا۔ یا اللہ ہم سے ایسے کام لے لے کہ ہمیں بھی تیری سرگوشی ملے۔ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، اللہ نے اپنے دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ غلطی کس کی ہے ہماری؟ ہم ان دروازوں کی طرف جاتے ہی نہیں، ہم اللہ کی طرف پلٹتے ہی نہیں۔ تو اللہ سے کیا دعا کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف پلٹانے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ اس دن کا مالک ہے جس دن ہم سب نے زندہ ہونا ہے، اللہ اس دن ہم پہ خصوصی رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے۔ آمین علیہ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔